पानी का इंतकाल है। बाकी तो इलाकों का दूजी तीजी होर दफा है ने वो जोड़े दफा यदा नौ रखा पंजाब का सॉरी एक्ट का दी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 वो जी दफा 78 सी वो लिखा कि ये जरा हाइडल प्रोजेक्ट्स ने यानी पानी आ साडा ये सक्सैसर स्टेट्स दे विच वंडिया जाऊगा। सक्सैसर स्टेट्स की बनातियां जिहड़ा पहला पंजाब सी उहनूं खत्म हो चुकिया बनाता ते जिहड़े 3 सूबे सी इन्हां नूं कहता सक्सैसर स्टेट्स वारिस सूबे। वो वारिस सूबियां दी जिहड़ी उन्हां नूं मालकी सेंटर गौरमेंट दा कानून बना ही नहीं सकदा क्योंकि सेंटर गौरमेंट कोले या पार्लीमेंट कोले अथॉरिटी नहीं है संविधान के तहत कि पानी के मामले कोई कानून बना सके स्टेट लिस्ट च आउंदा। ये जेडे ईवन के जेडे इंटरस्टेट रिवर ने ना इंटरस्टेट रिवर उन्होंने कहते हैं जेडे बहुते सूबे दी वगते हो इंटरस्टेट रिवर ते भी यह राइट नहीं है कि सेंटर का कि उन्होंने मालकी वंड दे। मालकी वंडण के लिए एक 262 संविधान की दफा वो तहत जो कोई डिस्प्यूट होंदा 2 राज्यों का या 3 राज्यों का ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਦੀ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਆਫ 1956 ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਸੈਸਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਸਕਸੈਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ उत्थे लिखता दफा 78 च भी जी 79 च गल लिखी है ना 79-80 दफा च वो भी 78 ओनू डील करूगी। 78 च सक्सैसर स्टेट लिखता 79 जाके लिखता सक्सैसर स्टेट्स एंड राजस्थान यानी कि इंतकाल दे विच एक दा जिहड़ा ओहदा बजुर्ग दा ओरिजिनल ओहदा सका बेटा वो ते एंड फलाने फलाने वो इंतकाल गलत सी। संविधान के मुताबिक दफा 78 बन ही नहीं सकती ना 79 बन सकती सी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਮਾਬੰਦੀ 'ਚ। ਜਮਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਬੋਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਆ ਬੈਠੇ 3 ਜਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਆ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ जिन्ना चर इंतकाल नहीं तड़ाते। इंतकाल होया दफा 78 के तहत जिन्ना चर दफा 78 नहीं टुटती तुसी उन्होंने पानी तो इनकारी नहीं हो सकते क्योंकि वो खाना मालकी बराबर के हिस्सेदार बन के बैठे आ। तुसी कही जाओ यार ये किवें बन गए ये तो साडा बजुर्ग बोंदा हुंदा सी उदों तो पैसे दिंदा सी बजुर्ग सानू पैसे ठेका उदों दिंदा सी जदों मालक नहीं सी हुण हिस्सेदार हुण क्यों तुहानूं पैसे देवे। सो ये आ दफा 78 ते 79 की गल। चलो इंतकाल चढ़ गया हिस्सेदार वो बन गए। फिर की होया सॉरी एक मैं गल दसनी भुल गया दफा 78 च लिखता भी हिस्सेदार तो बनाते राइट्स तो इन्होंने बनाते पर राइट्स की जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपस में बैठ के कर लैन विदन 2 ईयरस फ्रॉम टूडे भी जे 2 साल दे विच वो अपना फैसला ना कर सके तो सेंट्रल गौरमेंट नूं राइट आ कि वो अपना ऑर्डर पास करूगी कि किहदा हिस्सा कितना। जदों 2 साल दे विच ये स्टेट्स अपना किसी सिटे दे ना पहुंचियां तो 1976 दे विच प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपना ऑर्डर सुनाया। उहदे च लिखता भी राजस्थान नूं इन्ना पानी हरियाणे नूं इन्ना पंजाब नूं इन्ना। वो दफा 78 के तहत ऑर्डर पास होया सी। ये सीगा 1976। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ सूबे भी तो सेंटर च भी। तो हरियाणे ने कहा जी हाँ जो 76 वाला अवार्ड आ जो साडा शेयर आ वो हक छड्डो। जिमें कोई कह दे यार जमाबंदी मुताबिक मेरा हक आ जिहड़ा हुण तूं इहदा कब्जा छड्ड। वो कहंदे कब्जा छड्डो पानी ते कब्जा छड्डो मतलब नहर बना के उहदे थ्रू साडे हिस्से दा पानी भेजो। तो उदों बादल साहब की सरकार सी नहर बनने की गल भी तुर पई पर छेती ही वो सरकार ने अपनी गलती सुधार ली। उन्होंने इनकार करता कि असीं नहीं नहर बना सकते या नहीं बनानी। तो जदों ना गल बनती दिखी
ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਿਟ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੁਲਾਈ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1976 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਦਫਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਦਫਾ 78। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਟ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ 78 ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 78 ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਠਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਉਹ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਵਿਦ ਦ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿਦ ਦ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਉਹ 78 ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ, ਸੁਣਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਰਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ 78 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 78 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ, ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਈਦਰ ਸਾਈਨ ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਈਦਰ ਸਾਈਨ ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਿਟ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਤਾ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ 19-20 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 76 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 19-20 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੂਗਾ SYL ਦੇ ਥਰੂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਵਰੀ 82 'ਚ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 'ਚ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1985 ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 'ਚ 11 ਆਈਟਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਚਲੋ ਪਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੁਲਾਈ 1990 'ਚ ਖਾੜਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਉਹ ਨਹਿਰ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ 1996 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 96 ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 81 ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 96 ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ 13 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਫਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ SYL ਨਹਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਨ ਈਅਰ। ਤਾਂ ਉਹ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 13 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ 78 ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ 78 'ਚ 79 'ਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 82 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਜੈਕਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ 56 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 13 ਕਲਾਸ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 56 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 14ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 85 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 9.9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਈਟਮ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। 87 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ ਸੀ, ਅਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ 78 ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ 56 ਵਾਲੇ 'ਚ 14 ਐਡ ਕਰੀ ਆ, ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 262 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਨ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 14ਵੀਂ ਦਫਾ ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਰੱਦ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰੀ ਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਅਰ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥਰੋ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ 9 ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, 78 ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਾਈਂਡਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੈਲੋ, ਇਹ ਨਿਬੜ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 78 ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਜੀ। 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੁਣਾਤੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹਿਰ ਪਟਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਟਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਰਜੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋੜੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਦਫਾ 78 ਦਾ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਹੋਰ ਟਪਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਲਈ ਮਾਰਫਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ 43 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, 43(1), ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੇ ਪੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਦਫਾ 78 ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ 56 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 14 ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ 76 ਵਾਲਾ ਵਾਰਡ ਤੇ 81 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਤੇ 14 ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਦਫਾ 78 ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕੀ 56 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 14 ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਲੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਜੋ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਦਫਾ 78 ਤੇ 56 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 14 ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ। ਚਲੋ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 2 ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ, ਉਸ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁੜਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ, ਦਫਾ 78 ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਮੈਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਜੀ। 24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਦਫਾ 78 ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਓ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰਕੇ 78 ਦਫਾ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 2 MLA ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਫਾ 78 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਦੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦਵੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਫਾ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਦਫਾ 78 ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਸ, ਉਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਡਜੋਰਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਟ ਉੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਉਹ 375 ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ 1983 ਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ MLA ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7576 12 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਰਿਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 1992 'ਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ 10-10 ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ 7 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ PL ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਸਭਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ NGO ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ MLA ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ 5 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 13 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2004 'ਚ ਉਹ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 2002 'ਚ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ 2004 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ CPW। ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? 1980 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1980 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। 1980 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਟ ਕੇ ਲੜਿਆ।
ਕੋਈ ਕਹੂ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ 'ਚ 43 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 4 ਜਵਾਕ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੜਾ ਛੜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਜੱਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁਤਬੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਕ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ 1960 ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਚਨਾਬ ਜਿਹੜਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਦ ਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲਿਆ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਅਸੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੇਸਨ ਸਟੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਵਹਾ ਖੇਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ 'ਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀਓ ਗ੍ਰੈਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿੱਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿੱਦ ਜੀ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਚਲ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਕਹਿਣੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ, 'ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਢੇਨ, ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਜੜ ਬਿਨ ਉਤਪੁਜ ਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਾਂ, ਪੰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੇ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਦਾਮ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹਿਰ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 211 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਟੋਟਾ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਹਰ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਹਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ। ਮਾਹਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਆ ਹੈ, ਤੱਥ ਆ ਨੇ, ਜੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂ ਹੋ ਜੂ, ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ, 13,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ। ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ SGPC ਦਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਲੱਥਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਅਰਥੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਥੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਰਥੀ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਟਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। 1921 ਤੋਂ 1945 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1956 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ 1921 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1976 ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। 1981 'ਚ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ 61 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ 15.45 ਸੀ, ਫਿਰ 17.17 ਬਣਾਤਾ 81 'ਚ MAF, ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ 18 ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ 13.25 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫੜੋਸੀ ਰੀਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ 'ਚ
ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੀ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਲੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਧੰਦ ਪਿੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਣਕ ਖੇਤ ਕੁੜੀ ਪੇਟ ਆ ਜੋਈਆ ਮੰਡੇ ਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟਾਂ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ, ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ, ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ, ਨਰਮਦਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜੀਵ ਡੋਂਗੋਵਾਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰਮਦਾ 1 ਨਰਮਦਾ 2। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 262 ਧਾਰਾ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੀਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਿਆ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾ ਲਾ। ਸੋ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ, ਮਹਾਨਦੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜੰਗ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹਿਰ ਰੋਕੂ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਧਰਮ ਜੁੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਟਵਾ, ਸੋਨ, ਕੇਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਵਿਰਸਾ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਸੀ, ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਐ ਧੂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਫਲੋ ਸੀਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ 15.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 15.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਨਸਪਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਰਖਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਵਰਖਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਫਲੋ ਸੀਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇਗੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 79 ਦੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਾ 78 ਨਹੀਂ, 78 ਕੱਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ 79 ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬਣਾ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹ 88-89 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੂਲ ਤੇ 80 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅੱਧ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਦਾ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤਿਆਰੀ, ਸਮਾਂ ਬਥੇਰਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਤੀ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ 'ਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ, ਉਹ ਬਿਲੋਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਗਰੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਾਕਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਕਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਐਫਐਸਸੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਐਸਸੀ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੀ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਈ ਜਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਅਨੁਭਵ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਪੀਡੀ ਵਾਸਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੇਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਦੀ ਇਹੀ ਜੀ ਰਿੱਟ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਔੜੀ ਟੜੇ ਬਰਸਾਸੀ ਜੀਵੇ ਉਹ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਾਰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2 ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ,
ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ। ਮੰਚ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 78 ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 78 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੰਡਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 78 ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਉਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 78 ਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, 78 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨੇ ਸਨ, 1 ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 78 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ 0.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ ਜੇ 78 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਦ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 0.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਰ ਹਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 78 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ SYL ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ SYL ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਹ 1966-67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 0.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਲਝਾਇਆ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1982 ਨੂੰ 4 ਰਿਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਰਿਟਸ ਸਨ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ 375 ਉਹ 82, 360, 1569 ਤੇ 1590। ਇਹ 4 ਰਿਟਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। 1982 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1983 ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕਦੇ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ
ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਸਿਸਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ 3 ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨ ਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਧਾਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਧਾਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 4 ਰਿਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਰੂਲਸ ਕੀ ਹਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੇਮ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮੰਡਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖੇ, ਫਰੇਬ ਔਰ ਫਰੇਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਛਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਮੋਜ਼ਿਜ਼ ਸੱਜਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 2.5 ਪੇਜ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਨਾ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮਈ 1984 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੰਜਾਬ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ 5 ਪਿੰਡ ਮੰਗੇ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਠੋਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਰੋਪੜ। ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ
ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਾਪ ਘਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਕਨਾਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਨਾਸਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਲੋੜਾ? ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। 78 ਧਾਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 78 ਧਾਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨਗੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਨਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਦਰਜਨ ਹਨਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੈਕਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਰ ਜਾਣ। ਸਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵਾਂ ਜੈਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ। ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਦਾਰੁਲ ਹਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। 100 ਇਹ ਜਿਹੜਾ SYL ਕਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 2 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ SYL ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 78 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੋਰ ਬਲੱਡ ਦੈਨ ਵਾਟਰ ਡਾਊਨ ਦਾ SYL। ਇਹ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਗੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵਗੇਗਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡਾ VP ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਸਰਪਲਸ ਟੂ ਗਿਵ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, VP ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, the moment the SYL flows 9.7 lakh acres or 3.9 hectares will go barren in these districts. ਕਿਹੜੇ districts? ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ, ਦੁਆਬਾ ਬਿਸਤ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14.76 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੈਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੈਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਦਾਲੇ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਣਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉਦਾਲੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ 2% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ 1.5-2% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਔਰ 60% ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਣਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੰਨੇ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਪਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਬਲ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੀਤਾ ਆ ਕੀਤਾ ਆ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਘੜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣੇ ਲਈ ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਮੁੱਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਛਕ ਲਈਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। मंच ते विराजमान बहुत ही सुघड़ सियाणे ते विद्वान दोस्तों ते मेरे सामने बैठे ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दे बड़े सीनियर ते सूझवान लीडर साहबान, पत्रकार साहबान ते होर सारे दोस्तों, अज असी पंजाब दे बहुत ही एक अहम मुद्दे ते चर्चा करने लई इकट्ठे होए हां और बड़ी चंगी गल हैगी है कि ये चर्चा एक अजिहे माहौल च हो रही है जिहड़ा ललकारे मारन वाला नहीं हैगा, जिहड़ा थापियां मारन वाला नहीं हैगा, जिहड़ा मसले दे तह तक जाके एक यकजहती नाल एक मुठता नाल पंजाब बारे जो स्टैंड लेना हैगा जां इस मसले नूं हल किवें करना, किवें पंजाब दे हक च भुगतना हैगा जां किवें पंजाब दे हक च माहौल तैयार करना हैगा, इस गंभीर मुद्दे ते असीं सारे सिर जोड़ के बैठे हैगे हैं। संस्था भी ते प्रगट सिंह हुणी भी ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ कि उन्होंने एक अजिहा मंच मुहैया किया सानू सब नूं जिथे असीं एक पंजाब दे बहुत ही गंभीर मुद्दे ते जो पंजाब लई जीण मरण दा सवाल हैगा, वो पंजाब जिहड़ा दुनिया दे बेहतरीन खित्तिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ खित्ता हैगा जिथे चारे रुत्तां पानी नाल शरशार, हरियाली नाल शरशार, बहुत ही उपजाऊ धरती है। दुनिया बहुत घट खित्ते ने, दुनिया की 2/3 जिहड़ी आबादी हैगी है जां थां हैगी है वो जां रेगिस्तान हैगी जां बर्फ हैगी है। बहुत घट जिहे खित्ते ने पंजाब वर्गे जिथे जिंदगी इन्नी शानदार ते वनस्पति इन्नी शानदार ते पानी नाल शरशार धरती हैगी है। असीं उस पंजाब दे वासी सानू माण हैगा है। पर पिछले तकरीबन 60 70 80 साल तो मैं कह सकदा ये पंजाब साडा जिहड़ा हैगा वो हौली 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 खुरदा खुरदा अज मरण कंढे पहुंच गया हैगा है। पंजाब दी जो जमीन है, हवा है, पानी हैगा वो बहुत ही तरसयोग हालत विच हैगा है। बड़ी एक नमोशी वाली हालत साडे सारिਆਂ वास्ते हैगी है। और सब तो वध हालत पानी दी हैगी है कि पानी साडा जिहड़ा ना सिर्फ सिंचाई वास्ते बल्कि पीण वाले पानी का संकट भी वो साडे सिर ते मंडरा रहा हैगा है। सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर कमीशन ने 2022 जो रिपोर्ट जारी की हैगी है उसका कहना हैगा है, हुणे मैं पढ़ी कुछ दिन पहला कि जिस रफ्तार नाल पंजाब च सरफेस वाटर घटिया हैगा है और जिस रफ्तार नाल पंजाब अपने 15 लाख ट्यूबवैलों नाल जमीन दोज पानी का दोहन करता पिया हैगा, जिस रफ्तार नाल एक जिहा काम जारी रहा तो आने वाले 15-16 साल तक पंजाब बंजर बन जाऊगा, पंजाब की जमीन हेठला पानी मुक जाऊगा और समुचे पंजाब नूं हिजरत करने की लोड़ पै सकती हैगी है। आप इस गल दा नतीजा आराम नाल कढ सकते हैगे हैं। सो पंजाब हर तरह नाल खुर रहा, मर रहा। सतलुज SYL कल्ली पानियां की लड़ाई नहीं हैगी है, ये साडे जीण मरण की लड़ाई हैगी है और इनू इसे गंभीरता लेना चाहिए। तां यही कारण है कि अज असीं शिद्दत नाल इस गंभीरता नाल असीं इस मसले ते अज सिर जोड़ के बैठे हैगे हैं। पंजाब बहुत लंबी दास्तान है पंजाब दी, पानियां दी, पंजाब नाल हुंदियां साजिशां दी, तक्कियां दी, वितकरियां दी ते जो बेइंसाफियां होईयां हैगियां ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ कि ਸਾਡਾ पंजाब ਅੱਜ इस हालत ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। और ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। पंजाब हमेशा इस तरह नहीं सी होया। पंजाब नाल बुनियादी गल्लां बहुत कुछ आ चुकियां, सब स्पीकरां ने अपने अपने पक्ष तो तुहाडे नाल गल्लां साझीਆਂ कीतियां हैगियां ते मैं उन्हां दौरान च नहीं पैना चाहता हैगा क्योंकि संविधान की 7वीं शेड्यूल विच दर्ज हैगा कि जिहड़ा पानी हैगा राज का विषय हैगा। केंद्र सरकार इस विषय में दखल नहीं दे सकती हैगी है। पानी का प्रबंधन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मैनेजमेंट, पन बिजली प्रोजैक्ट सारे
ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਤਹਿਤ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦਰਿਆ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਲਾਭ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 1886 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, 3 ਫੁਲਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ 1886 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1925 ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਨ 48 ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਪਸੂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਨ 1955-56 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਵਾਰਡ ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਜੈਕਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਕੰਟਰੈਕਟ। ਕੋ ਬੰਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
76 ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 81 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 29 ਜਨਵਰੀ 2055 ਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 16 ਕੁਛ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਿਲੀਅਨ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 66 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ, ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ 78 79 80 ਧਾਰਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ 3 ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਆਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ 'ਚ ਧਾਰਾ 14 ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੈਜਿਟਮੇਸੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਾਰਾ 14 ਨਾਲ। ਧਾਰਾ 14 ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਅਕਾਰਡ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੱਦ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ SYL ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 15-18 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਲੜਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਸਜੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ 48 ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਔਰ ਪੈਪਸੂ 56 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਰੈਡੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਊਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੈਡੀਕਲ ਵੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, 80 ਮਿਲੀਅਨ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, 4 ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 12-13 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਸੋ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੜ ਦਿੱਤੇ। ਯਮੁਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਯਮੁਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। ਨਾ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੜਦੇ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੜਦੇ। ਇਵੇਂ ਯਮੁਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੇਗ ਆਈਡੀਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਟੋਟਲੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹੋ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਯਮੁਨਾ ਕੋਲ 85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ, 85 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਯਮੁਨਾ 'ਚ, 85 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਓ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ 18 ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਸੂਚ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰਿਸਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ 1 ਪੈਸਾ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਪੈਸਾ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿ 1 ਪੈਸਾ ਪਰ ਲੀਟਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। 41 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੰਡੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ,
ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਪੀ ਨੋਵਾਂ, ਲਲਕਾਰੇ ਨੋਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਜਮਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਹੁਣ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-2 3-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਬ-ਪਾਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1550 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸੀ ਹੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਹੜ੍ਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਬੇਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, 450 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1900 ਫੁੱਟ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ 1900 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ 890 ਫੁੱਟ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਨ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। 34% ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, 34% ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਹੈਗੇ।
ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਮਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ এনवायरमेंटलिस्ट ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਰਦਾ ਦਾ ਦਈਏ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਦਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ। 2002 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ এনवायरमेंटलिस्ट ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਟੋਏ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਲੋਬਲ এনवायरमेंटल ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਵਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਟੀਕਲ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਗੀ ਹੈ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਉਸ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਨਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਲਾਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਹੈ, ਸਲਾਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 143 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 2004 ਦਾ ਐਕਟ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂਗਾ ਉਸ 143 ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੀਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਰਾਈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, 2004 ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਰਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਤੇ ਲੀਗਲ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ 14 ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ 10 ਮੱਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਇਹ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਮੋਤਬਰੋਂ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਜਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ MLA ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੀ MLA ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਜੀ MLA ਨੇ। ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਜਟਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। BS ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ MLA ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ MP ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ MP ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਬਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ 3-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਊ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਦੂ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 2-2 ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ 2-2 3-3 ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਖੇਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਸਲ 'ਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੜ ਪਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੜ ਪਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ 2-2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੌਂਗ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਦਰਕਨਾਪ ਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹੇਵ ਕਰਕੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਮਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਜਮਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 20-30 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਕੋਈ
ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੀਰ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी आ रही है जी। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਓ ਆਪਾਂ ਲੰਗੋਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਥੱਲੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸਦੀ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਹਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਵੇਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਲੱਕੜ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕੈਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਫੇਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲੱਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਸ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਚਾਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਬਚਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨਰੈਸਟ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਇੱਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ 2004 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੌਜ 5 ਪਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 5 ਕਲਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 78, 79, 80 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਾਹ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤਜਵੀਜ਼, ਇੱਕੋ ਸੁਝਾਅ, ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਰਬਾਦ ਯਾਰੋ, ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਵੀ ਹੈ W.H. Auden, ਉਹ ਆਇਰਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੈਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੈਡਕਲਿਫ ਕੋਲੇ, ਕੇਵਲ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਰ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਹ 1993 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਮੇਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਇੰਡੀਆ ਕਮਿਟ ਸੁਸਾਈਡ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਪ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਜਿਸ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ, ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 5 ਪੈਨਲਿਸਟ ਹਮੀਰ ਹੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ 78, 79, 80 ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ 1 ਪੇਜ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰਸ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਲਖਨਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਕਰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 28 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 26 ਰਹਿ ਗਿਆ, 11.8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 4.33 ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਮਨਾ ਵਾਲਾ, 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਯਮਨਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਅੰਜਲੀ ਵਰਮਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਸਾਬਰਮਤੀ ਲਿੰਕ, ਜਿਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਵੇ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਡਰੋਨਸ 1835 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਯਮਨਾ ਨਾਲ, ਯਮਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ 12.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਨ ਐਟ ਲੀਸਟ ਗੈਟ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਹਮੀਰ ਜੀਂਦ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਜੀਂਦ ਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੀਡਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਸਾਬਰਮਤੀ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 15 ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਿਸ ਸਿੰਗਲ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਆ ਲੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਕਰ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਪ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਘੜੀ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਕਹਿ ਦੂੰ। ਨੰਬਰ 1 ਆ ਬੂਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੜਿਆਣੀ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਏਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸਿੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਕਲ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਪਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ, ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਲਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਸੋਚ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਕਲਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਬਚ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡੈਮਸ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਨਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਤਕੀ ਸਾਲ ਮੈਟਰੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰਲਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਗਦੌਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਦੌਰੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਲਾਇਤ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 1966 ਦਾ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, 1946 ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਰੈਡਕਲਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1966 ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਇਨਰਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਐਟਮ ਬੰਬਸ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚੀਨ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਐਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਿਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਬਾਕੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਸ ਬਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। Thank you. हेलो चलो डॉक्टर साहब ने तो बंद नहीं मानता उन्हें। फड़ लो जी, फड़ लो। चलो चलो वैसे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀ NGO ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
SYL ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ 92 MLA ਜਿਤਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਧਰ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੰਡਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ 1955 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, 100% ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲਾਜਸ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ 8 MF ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ? 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 70 ਸਾਲ ਉਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, 5 ਨੰਬਰ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਰੇਟਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 3 ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ 24-3-76 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ 24-3-76 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 31-12-81 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰੇਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੰਡਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ कॉरिडोर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਕਿ इनको बोलो पंजाब वालों को मैं किसी से बात नहीं करूंगी, इस्तीफा दे। फिर कहते वापस चल पे, एक पौड़ी चढ़े फिर मुड़ आए। फिर दरबारा सिंह ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि आप अभी इस्तीफा दो। ਤੇ जीएस ਚਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਬਚਾ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 31/12/81 ਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ SVL ਨਹਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 78 ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ SVL ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਪੂਰੀ ਆ ਕੇ ਟੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 78 ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ 78 ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਧਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਜਿਓ ਕੋਈ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ
ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਆ ਦੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਪੂਰੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਭਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਨਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਜੈਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਆਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜਣੀ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਸਭ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਲੂ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਐਸ ਦੇ ਸੇ ਨੈਵਰ wrestle with a pig, both parties get dirty, only one enjoys it। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਲਿਬੜਨ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਪੈਂਟ ਬੁਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਏ ਬॉय ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵਿਲੇਜ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦ ਵਿਲੇਜ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬॉय। ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਾਰਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਝੰਡੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਟੇਕਨ ਦੈਟ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਸਮਬਡੀ ਹੈਡ ਟੂ ਕਾਲ ਦੈਟ ਬਲਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਨੋ ਵੀ ਕੱਢਣ ਕੱਤਣ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਸਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ। ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਇਲੂਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ 2004 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ CRPF ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਵਾਈ ਜਾਵੇ SYL ਕਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੌਬਤ ਆ ਜੇ, CRPF ਆ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ।
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦਿਸ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਬੋਲਟਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਬਲਸ ਆਫਟਰ ਵੀ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਬਲਸ ਆਫਟਰ ਦਾ ਹਾਰਸਿਸ ਆਰ ਬੋਲਟਿਡ। ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੋਲੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇ ਵੀ ਜਸਟ ਫॉर योर, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਨ ਦੀ, ਰਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਆਲ ਬੋਇਲਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦਾ ਇਕੋਨੋਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇयर इज अ ਵਾਟਰ ਇਕੋਨੋਮੀ ਆਲਸੋ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਅੰਨ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟਰ ਇਕੋਨੋਮੀ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਉਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਿਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਵੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਜੜਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਰਟ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ that should also be considered। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਟਰ ਇਕੋਨੋਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟੈਂਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜੇ ਗੰਗ ਨਾਲ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਓ ਨਾ ਟੈਂਕੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਮਰਦੇ ਆ, 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਮਰ ਜੂਗਾ ਉਦੋਂ ਚੱਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੇ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਸਭ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿਸ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਟਿੱਬਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੂਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਕਮਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਥੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਆਰ ਵਨ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਿਟੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਪੀਣ ਦਾ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ will not be tolerated ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਟਿੱਟਣ ਵਾਂਗੂ, ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ that's why I'm saying ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਜ਼ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲਤੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਬੈਠਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੇ ਬੀ ਬਲਾਈਂਡ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਜੈਨੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਜਮੈਂਟ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਰ ਬਲੱਡ ਵਿਲ ਫਲੋ ਦੈਨ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦਿਸ SYL। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ another very prominent factor which is the recent history and history in making right now is the global warming ਸਾਹਿਬ। ਐਤਕੀ ਝੱਟ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ
ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਧਰੋਂ ਦਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਛੇੜੂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਓ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਲਾ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਦਾ ਇਸ ਫਾਈਂਡ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ। ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆ ਪੈਨਲ ਜਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਝਟਕੂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਆਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਨੇ ਸਾਹਿਬ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ 14 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 15ਵੀਂ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। परम सत्कारयोग इस सैमीनार के प्रबंधक सज्जनों, स्टेज ते बैठे बहुत ही सियाणे महापुरुष ते मेरे सामने सारे ही तुसी लीडर साहबान ते पतवंते सज्जनों, मैं बाकियां वांगू मैं भी ये जरूरी समझदा कि इस संस्था नूं सरदार प्रगट सिंह नूं बधाई देवां कि उन्होंने जो अज दे समय दी सही मंग है वो काम करन दी इत्थे एक भरपूर ते सफल कोशिश कीती है ते सफलतापूर्वक ये प्रोग्राम जिहड़ा चल रहा है। तुसी देखो कि जद परिवार दे विच कोई संकट आउंदा ना तां सारा परिवार एक मंजी पर जुड़ के बैठ जांदा, सलाह करदा कि हुण इहदे नाल नजिठना किस तरह। ते आ जिहड़ी अज सत्थ लगी हुई है यह उही है कि असीं सारे जाने मंजी पर बैठ के सलाह कर रहे हैं कि इस मसले का हल क्या करना है। जिहड़ी साडे पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है ते अपना जिहड़ा मुखी है सरकार दा वो अपने अनु थापियां मारी जांदा रोज कि आ जाओ तुहानूं देख लवां, मैं 1 तरीक नूं उत्थे आ जाओ, 1 तरीक नूं तुहानूं देख लवां। यार आ चीज करने वाली है जिहड़ी हुण हो रही है। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਹੀ ਥਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਥਾਪੀਆਂ ਰੋਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੇ ਅਗਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਬੜ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਖੂਨ ਹੰਡਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ 50 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 70 81 82 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋੜ ਦਈਏ। ਐਸੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। ਲੇਕਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਆ, ਸਟੇ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਫੇਰ SYL ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕੌਰਡ ਹੋਇਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ? ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ? ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਆ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। SYL ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਏ ਅਦਰ ਮੈਜਰਸ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ SYL ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਰਵੇ ਦਾ ਕਰਾਈਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਅਣਜਾਣਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। 5 ਆਬ ਹੈ, 5 ਪਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਜਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਵਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਵਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਵਾ, ਦਲੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਖੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਬਣੇ। 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਈ ਹਲ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। UNO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲਾਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ 10-15 ਫੁੱਟ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 200 ਪਰ ਨਹੀਂ ਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਥ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਵੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਆ ਕਰਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ? ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੀਟੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत मेहरबानी। नहीं कोई नहीं, मेरा कोई सन्मान नहीं है ते वो नहीं है ते ओना टाइम लगा। बहुत धन्यवाद है जी, तुसी बहुत अच्छा कीता है। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਊਟਰਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਉਲਝਿਆ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ। ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, SY ਵੱਲ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ 200 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਆਪਾਂ ਹੱਲਬਾਜ਼ ਲੜਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹੀ ਚਿਤਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਵੇ ਹੱਲ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੂਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਓ ਬੋਲਣ। ਜਸਵਿੰਦਰ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੜਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਥੀ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸੰਚ ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਯੋਧਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ, ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ 'ਚ ਨੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚੇਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭਰਾਵਾ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਿਆ 1 ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਚ ਨਾਲ ਜੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਚਲੋ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਿਕਲੋ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਲਲਕਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ, ਗਿਲਾ ਕਰੇ, ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੈਠੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲੈਕਚਰ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ, ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਟ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੀ। ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਚਾਤ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਏ। ਪਰ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ।